so that we may be able to please the Lord much more than before, Lord. 오늘 이 시간에 말씀을 통하여 우리 자신을 다시 한번 바라보면서 우리 자신의 삶을 다시 한번 새기면서 깨달은 것을 우리가 하나하나 알게 하시고 깨달은 것을 알고 다시 행하는 축복된 결단을 하는 시간 되게 도와주옵소서. Help us, Lord, for us to be able to examine ourselves, to correct our lifestyle. If anything, we have not pleased you, our Lord, and so we may be able to change our life according to your words. 어린아이부터 노인에 이르기까지 동일한 깨달음이 있을 수 있도록 이 시간에도 지혜와 명철을 우리에게 허락하여 주옵소서. Lord, give us wisdom and understanding from all age group individually, Lord, so that we understand your will more deeply than before, Lord. And so we may be able to behave ourselves to please you. And let us understand where we are in this church. And understanding the definition of Church of God. The reason why we became the member of this church. 그러므로 우리가 이 교회에 속한 자들로서 이 교회가 무엇이고 이 교회를 통하여서 우리가 어떻게 주님을 기쁘게 할 것인지 깨닫는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. In the name of Lord Jesus Christ. Everybody say Amen. 자, 우리가 오늘은 하나님 말씀을 통해서 1년 동안 우리가 어떻게 살았는지 다시 한번 우리 자신을 살펴보고 그 말씀의 빛 가운데서 우리가 깨닫고 또 그냥 매년 송영신 예배 드리면서 그냥 새해를 맞이하는 그런 것이 아니라 오늘 사도 바울을 통해서 우리에게 주시는 말씀을 깨닫는 은혜가 있으시길 바랍니다. I want to present the words of God testified by the Apostle Paul, so that the light of the word shine into our heart, so that we should be able to examine our life, what happened in 2014. And so, if you understand what we have done before the Lord, it's your time for you to make a decision, better decision to please the Lord, minister to the Lord Jesus Christ. 자, 그러면 오늘 주신 말씀은 빌립보서 3장 7절로 16절입니다. Philippians chapter 3, verse 7 through 16. Hey, children, listen, okay? I try to make bilingual, if possible. All right? Don't miss anything. Okay? 그러나 나에게 유익하던 것은 무엇이나 그리스도를 위하여 다 손실로 여겼느니라. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. 실로 모든 것을 손실로 여김은 그리스도 예수 나의 주를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이며 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 그것들을 오히려 배설물로 여김은 그리스도를 얻기 위함이요. Yeah, doubtless, and I count all things the loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, that I may win Christ. 또 그 안에서 발견되고자 하면 나의 의는 율법에서 나온 것이 아니요 그리스도를 믿음으로 말미암아 나온 것이니 곧 믿음에 의해서 하나님께로부터 나온 의라. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ,
the righteousness which is of God by faith. 이는 내가 그를 알고 그의 부활의 능력과 그의 고난의 교제를 알아 그의 죽음의 본을 따르려 함이며 that I may know him and the power of resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto death. 내가 이미 이르렀다 함도 아니요 11절 어떻게 해서든지 죽은 자들의 부활에 이르는 것이라 if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. 내가 이미 이르렀다 함도 아니요 이미 온전해졌다 함도 아니라 다만 나는 붙잡으려고 쫓아갈 뿐이라 나 역시 그것을 위하여 그리스도 예수께 붙잡혀 있노라. Now as thou I have already attained either already perfect but I follow after if that I may apprehend for which also I am apprehended of Christ Jesus. 형제들아 나는 내가 붙잡은 것으로 여기지 아니하노라. 다만 한 가지 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것들에 손을 뻗쳐 Brethren I count on myself to have apprehended but this one thing I do forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. 그리스도 예수 안에서 하나님의 고귀한 부르심의 상을 위하여 그 표대를 향해 쫓아갈 뿐이라. I press forward, mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 여러분 이 말씀을 들을 때 어떤 깨달음이 옵니까? 여러분이 이 말씀을 정말 오늘 깨달으신다면은 아마 내년에 여러분의 그 삶은 완전히 달라집니다. If you understand the meaning of this passage, you understand it deeply, really, through wisdom and understanding of God, your lifestyle shall be quite different, from this year. 하나님의 말씀은 참 우리가 한 절 한 절을 읽을 때 그냥 읽으면 안 됩니다. When we read the words of God, okay, don't read the words of God just like you're reading, cartoon kind of things in a novel, books of math. 하나님 말씀 한 절 한 절에 엄청난 뜻이 있습니다. Verse 5, each verse of the words of God has attained really mysterious meaning. 그건 뭔가 하면은 여기에는 예수 그리스도의 고난과 죽으심이 담겨 있어요. Each verse of the words of God contains, the sufferings and death of Jesus Christ. Not only him. 그뿐만 아니라 지금 오늘 사도 바울이 말씀하는 이 메시지의 이 속에는 사도 바울의 고난과 그 다음에 죽음, 그리스도를 위한 그것. 근데 특별히 하나님의 교회를 위한 고난과 고통과 죽음이 들어있습니다, 여러분. In this passage includes the sufferings and death and curses, which taken by Apostle Paul for Christ Jesus. Unless we pay attention to each verse of the words of God, impossible for you to understand that. 여러분이 말씀 한 구절 한 구절을 정말 심각하고 깊이 있게 여러분이 겸손한 마음으로 받아들이지 않으면 이게 무슨 말인지 몰라요. 자, 그러면 우리 새해가 오기 전에 맞이하기 전에 한번 오늘 이 짧은 이 말씀 가운데 한번 깨닫는 시간이 됐으면 참 좋겠습니다. 첫 번째 7절로 9절의 말씀은 하나님의 교회에 지금 연합하고 있는 그리스도인들이 어떤 삶을 살아야 되느냐. From verse 7, verse 9, it's testifying the lifestyle of, Christian that belong to Church of God. 여러분이 지금 교회에 속해 있잖아요. 그러면 어떤 삶을 살아야 하느냐? 그러면은 작년에 여러분이 이렇게 살았느냐? 한번 점검해 볼 수 있죠. 아주 간단해요.
첫째는 자신의 유익을 추구하지 않는 삶입니다. The first thing we remember as a lifestyle of a Christian, real Christian, is that the life not pursuing the personal interest, personal profit, benefit. 그 다음에 두 번째 뭔가 하면은 the life pursuing the benefit of Jesus Christ is giving benefit unto all the saints. 그래 여러분이 주님의 그리스도의 유익을 위해서 살게 되면 결국 그것이 모든 성도들에게 유익이 됩니다. 자기뿐만 아니라 모든 성도들의 유익이 되는 거죠. 이게 정말 이게 아주 신비로운 하나님의 교회 안에서의 법칙이에요. 각자가 자기의 유익을 취하잖아요. 자기 유익을 취하면은 아무도 유익을 취할 수 없어요. If each of you try to pursue your own interest in this church, nothing going to be unto you as a benefit. 여러분 스스로가 내 거를 다 취하려고 하잖아요. 이렇게 되면은 여러분의 유익이 안 오고 모든 성도에게도 유익이 안 오고. 이게 결국은 그 하나님의 교회에서 법칙이에요. This is the real principle in the Church of God. 그래서 주님께서는 주라. 그래야면은 다시 너에게 준다 그랬죠. Jesus asked us to give and given unto you. 그러니까 세상 사람들은 죽었다 깨어나도 이걸 모르죠. 그래서 사도 바울은 모든 것을 손실로 여겼다. 자기가 유익한 것은 다 손실로 여겼다. 그럼 자기 유익이 없으면 그 자기는 아무것도 없잖아요. 근데 그리스도의 유익을 위해서 자기 걸 전부 손실로 여겼다. 자 여러분 교회가 뭐죠? 교회가 뭡니까? 교회의 머리는 예수 그리스도죠. What is the church of God? The head is Jesus Christ. We are His members. His members. Apostle Paul tried to pursue the benefit for Christ Jesus. 우리가 예수 그리스도의 유익을 위해서 일하면은 결국 주님이 머리니까 우리 모두에게 그 유익이 오는 거죠. Right? If you try to live, giving benefit to Jesus Christ, which is head of this church, then it's the way automatically we'll receive kind of profit, interest, from Jesus Christ, much more than we give to Him. 이것이 바로 영적인 원리입니다. This is a spiritual principle. 근데 이것을 깨닫는 사람이 별로 없어요. Unfortunately, there is a few that understand this kind of spiritual principle. 그래서 우리는 깊이 기도해야 됩니다. That's why we have to pray deeply, humbly. 요즘 대부분 많은 사람들이 교회에 오는 것이 자기 유익을 위해서 대부분 오죠. As you know, right? Most of the Christians these days, come to church to pursue their own interest, their own benefit, right? Disregarding the benefit of Jesus Christ. He's invisible. 심지어는 사도 바울은 예수 그리스도 때문에 모든 것을 잃어버리고 그것들을 오히려 똥같이 배설물로 여긴 것은 그리스도를 얻기 위함이요. 여러분 세상 것을 다 잃어버리고요. 주님을 얻게 되면 이 모든 것은 주님 것 아닙니까? If you lose everything in the world, right? If you possess Jesus Christ, it is a real, lucky person, really. To do that, you have to understand His Word. The words of God only could be understood through the wisdom of God and
understanding. What is a wisdom? 여러분 지혜와 명철을 통하지 않고서는 이 말씀을 깨달을 수 없어요. 지혜가 뭡니까? What is wisdom? Wisdom is to fear God. 하나님을 두려워하는 거예요. 무서워하는 거예요. 이게 wisdom이에요. 명철이 무엇입니까? What is understanding? Depart from evil. 악에서 떠나는 것이요. 그 다음에 거룩하신 분을 아는 것이에요. Another meaning of understanding is to know the Holy One, our Lord Jesus Christ. 그렇지 않으면 이걸 이해를 못합니다. 그리고 마음에 욕심이 있으면 if you have the lust in your heart, there's no way for you to understand His word. 할 수 없어요. 근데 이 진리를 깨닫는 사람들은 항상 교회 오면은 내 것을 다 잃어버리고 주님을 위해서 내가 뭘 할까? 여러분 주님을 위해서 하는 게 뭐죠? What is the way to serve the Lord? He's in heaven. He's in, within Christian. Other brothers and sisters. That's the way to serve the Lord is to serve other brothers and sisters in the church. 그렇기 때문에 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 우리가 지난 1년 동안에 어떻게 살았는가 우리가 한번 잘 살펴볼 때 깨닫게 되길 바랍니다. If you examine yourself, okay, just receiving this words of God and testify that Apostle Paul, then it is so easy for us to understand what kind of lifestyle we have done in last 2014. 뭐 이렇게 송구 영신 예배 드릴 때 내가 이런 죄를 졌습니다. 저런 죄를 졌습니다. 이러고서 막 후회하고 주여 잘못했습니다. 이러고 많이들 넘어가는데 그 모든 죄들은 주님이 담당했습니다. 여러분. 이제는 주님을 섬기지 못한 것. 그래서 이제는 여러분 이 교회는 공동체입니다. 여러분. 우리 각자가 지금 서로 연결이 되어 있습니다. We connected to one another. 이 교회 한 몸을 가지고 주님이 이 교회에 주신 일을 얼만큼 주님을 위해서 했냐에 따라서 상이 주어지는 거예요, 여러분. 상이 목사가 받는 게 아닙니다. 우리 전체가 받는 겁니다. 이거를 깨달아야 돼요. 하는 사람들은 이 교회는 뭐 목사가 다 하고 목사가 상 받고 우리는 그냥 뭐 들놀이 하냐 이렇게 생각하는 사람들이 있어. 참 무지한 사람들이 있어. 부부지간도 상을 같이 받아요. 교회도 교회 전체가 말이죠. 상을 같이 받아요. 이거를 깨달으면 어떻게 돼요? 정신을 바짝 차리게 되죠. 여러분 군대에서 한 사람 잘못하면 단체 계약 받죠? 군대에서 그게 바로 그런 원리예요. 우리가 한 사람이 잘못하잖아요. 전체에게 해가 됩니다. 이걸 알아야 돼요. 그래서 한 사람이 잘못하죠? 그러면 그 사람을 통해서 마귀가 쏙 들어와가지고 이 교회가 주님을 섬기지 못하도록 방해해요. 그래서 우리 서로 돌아봐야 돼요. 누가 쓴뿌리가 나지 않았는가? 누가 마귀의 밥이 되지 않았는가? 이거를 잘 봐야 됩니다. 우리는 워치아웃 해야 됩니다, 여러분. 내 혼자만 잘해서 되는 게 아니에요. 그러니까 돌아보라고 그랬죠? 누가 시험에 들어오는가? 이걸 잘 보고 권면하고 때로는 책망도 하고요. 그때 기분 나빠도 괜찮아요. 그래서 어떡하지 마귀가 이 교회에 침입하지 못하도록 해서 완전히 하나가 돼야 돼요. 나 하나 때문에 이 교회 전체가 손해볼 수 있어요. 굉장히 중요합니다. 이것을 못 깨닫기 때문에 그럭저럭 살게 되겠죠. 자신의 유익을 추구하지 않고 주님의 유익을 추구하는 삶을 살려면 서로 섬기는 거죠. 서로 섬기는 거예요. 목회자는 받은 말씀의 은사대로 섬기고 성도들은 받은 은사대로 서로 섬기는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 은사를 구해야 됩니다. 성령께서 선물의 은사라는 게 무슨 능력의 파워가 아닙니다. 은사는 선물이에요. Gift of Holy Spirit. 성령께서 섬기고자 하는 자들에게 주시는 게 바로 은사예요. 이게. 그 은사가 없으면 못 섬겨요. 죽었다 깨다 못 섬겨요. 세상적인 어떤 배경 가지고 절대 못 섬깁니다. 여기 변호사가 와가지고 섬길 수 있을 것 같아요? 못 섬겨요. 여기 의사가 왔다고 해서 성도를 섬길 수 있을 것 같아요? 못 섬겨요. 차라리 의사가 아니더라도
신유 은사를 받게 되면요 다른 사람 섬길 수 있어요. 그렇지 않습니까, 여러분? 두 번째로 10절로 14절 보면은 from verse 10 through 14 여기에는 그 하나님의 교회 안에 있는 성도들의 능력과 소망이 들어있어요. The power and hope of the saints in the church of God. 이게 뭐냐면 그리스도의 죽으심과 그의 고난의 교제를 알 때 그의 부활의 능력을 체험한다 그랬습니다. 여러분 우리가 다 지금 여러분 다 이런 소망이 있죠. 이제 주님 오실 때 내가 몸이 부활해가지고 공중으로 이끌려가서 주님을 만난다. 죽지 않고 썩지 않은 몸을 입는다. 이 휴거의 소망 아닙니까? 네. 그렇죠? 네. 휴거의 소망은 언제 확실히 되느냐? 지금 우리가 평상시에 주님 때문에 고난받죠? 어떨 때 죽고 싶을 정도로 고난받죠? 그런데도 내가 다시 성령으로 충만해져요. 죽은 줄 알았는데 다시 일어나요, 내가. 넘어진 줄 알았는데 또 일어나요. 이게 반복되면서, 아, 내 안에 생명이 있구나. 이걸 알 때 휴거의 소망이 있어요. 그래서 사도 바울이 여기 내가 그를 알고 그의 부활의 능력과 그의 고난의 교제를 알아. 그의 죽음의 본을 따르려 함이며 어떻게 해서 죽은 자들의 부활에 이르려는 것이라. 죽은 자들의 부활에 이르려는 것이라. 물론 소망인데 아직 오지 않았죠. 그 당시에 바울이 살아있었으니까. 지금 우리도 살아있잖아요. 육신이. 이런 고난 속에서 결국 그 소망이 있는 거예요. 여러분 이북에 있는 지하교회 성도들 보세요. 죽을 고생하고 있죠 지금. 여러분 인터넷에서 봤는지 모르겠는데 난 누가 보냈길래 봤는데 뭐 어떤 미국 사람이 가가지고 갔더니 자기 구해달라고 좀 빼달라고 그랬죠. 뭐 노인이 그래가지고 가가지고서 구해주겠다고 그러니까 그 할아버지가 그분이 왜 빠지려고 그러냐 왜 나오려고 그러니까 뭐라 했습니까? 찬송 좀 실컷 해보고 싶다. 그래서 우리가 내가 도와주겠다. 그러니까 이 노인이 잠깐만 그러면서 뭐라 그랬습니까? 내가 하나님께 기도해보고 다시 오죠 그랬죠. 그 노인이 기도하니까 떠나지 말라. 이분이 내가 이렇게 죽을 고생했는데도 그래도 좋아요? 그래도 너 감사하라. 그래도 감사하라. 이게 뭡니까? 결국 그들은 다 죽었어요. 그들이 그런 고난 속에 있어가지고 그리스도의 고난과 죽음의 신비의 교제를 한 거죠. 그럴 때 그들은 거기서 안 떠나고 담대하게 있을 수 있었어요. 내가 편안하게 살고 건강하고 그러면 내가 부활의 소망이 있을 것 같아요. 천만에 없습니다. 그래서 우리가 주님과 고난받는 것을 기쁘게 여겨야 됩니다. 사람들은 되게 고난을 피하죠. 이 고난이 굉장히 좋은 거예요. 고난한다는 것이 나에게 유익이라고 했죠. 그러니까 이 사도 바울의 이 편지, 사도 바울의 편지 속에는 정말 주님의 버금가는 그러한 체험과 증거가 있는 거예요. 그러므로 이 말씀 한 절 한 절을 여러분이 묵상하면서 깊이 새겨듣지 않으면 이게 무슨 말인지 하나도 몰라요. 어떻게 나에게 유익한 걸 어떻게 다 버려? 있을 수 없죠. 저도 이렇게 지난 22년 동안 생각해보면 너무나 감사한 거예요. 죽을 둥 말둥 하는데 살아있어 아직까지. 벌써 죽었을 것 같은데 아직도 살아있어요. 그러다 보니까 부활의 소망이 점점 깊어지는 거죠. 겁이 없는 거예요. 죽음에 대한 공포가 없는 거예요. 그런 사람들 얘기하죠. 살면 전도 죽으면 천국 그런 얘기하는 게 바로 그냥 나온 얘기 아닙니다. 여러분. 그렇기 때문에 그리스도 날에 영광스러운 부활의 소망의 삶을 살기 위해서는 우리가 주님의 그 고난 속으로 자신이 들어가야 돼요. 편한 길로 가지 말고 고난의 길로 내가 들어가야 됩니다. 여러분. 내가 들어갈 때 거기서 들어갔을 때도 내가 살아남을 때 그럴 때 주님의 부활을 내가 체험하는 거예요. 살아있을 때 체험하는 거예요. 살아있을 때. 사도 바울이 그랬잖아요. 예수 그리스도는 죽은 자로부터 살리신 그 영이 너희 안에 있어 너희 죽을 몸도 다시 살리라 하는 그 얘기예요. 이 육신이 고난당할 때 내 안에 생명이 있는 것이 깨달아져요. 이게
이게 깨달으면 겁나는 게 없어요. 이북에 있는 동포들처럼, 중국 지하계 성도들처럼, 지금 뭐 모슬렘권에 있는, 여러분 얘기 들었죠? 시리안가 어디에 아이들을 막 죽이니까, 모슬렘들이 죽이니까 뭐라 그랬어요? 죽으면서 나 가서 이제 우리 아버지한테 이를 거야 그랬다잖아요. 이런 용기가 어떻게 나와요? 절대 예수님을 부인 안 해요, 걔들이. 그러니까 우리가 미국 살면서 이거 굉장히 편하게 사는데 이게 굉장히 여기가 위험지역입니다, 여러분. 여기가 보통 위험지역이 아닙니다. 그리고 여기 있는 교회들이 굉장히 위험지역이에요. 조금만 한두 사람이 잘못하게 되면 삐끗하면 마하게 들어서 활개치고 교회 전체로 혼란스럽게 합니다. 이걸 바로 알아야 됩니다. 그리고 목회자는 항상 워치맨입니다. 워치맨. 기도하면 하나님이 다 알려줘요. 그 사람의 상태를 다 알려줘요. 항상 내가 정신을 바짝 차리죠. 보니까 여러분한테 내 말에 웃고 그러지만은 속으로는 정신을 바짝 차려요. 왜? 와치만의 좌합을 줬기 때문에. 여러분도 마찬가지예요. 서로가 그래야 되는 거죠. 왜? 누구 때문에? 마귀 때문에 그렇습니다. 마귀 공격 대상은 교회예요. 저기 라스베가스에 지금 카지노 그런 데 아니에요. 거긴 마귀 갈 필요 없어요. 오늘도 뭐 부활화 마시지 않을 텐데 말이죠. 한국이나 여기나 뭐 망년회라고 그래가지고 뭐 잊어버리자 그러는데 그 잊어버린다고 없어집니까? 아니죠. 그런 데는 마귀 안 가요. 절대 안 갑니다. 그런 데. 영어로 뭐라 그래요? 그래가지고 no sweat 그래요. 거기 가서 괜히 땀 흘려가지고 그런 수갈 필요 없다는 얘기죠. 야, 하고 보고 있다가 교회 이렇게 보고 있다가 누가 한 사람이 삐끗하면 거기로 쏙 들어갑니다. 그래가지고 교회 전체가 소란해지는 거예요. 미꾸라지가 막 전체를 다 더럽힌단 말이지. 이게 다 속담인데. 자, 그래서 뭐라 그랬습니까? 사도 바울이 그리스도 예수 안에서 하나님의 고귀한 부르심의 상을 위하여 그 표대를 향해 쫓아갈 뿐이라. I press forward toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 이 교회가요, 해가 지나면 지날수록 우리가 깨닫고 회개하고 다시 정신 차리고 그래서 점점 그리스도 안에서 단단하게 되고 정말 꼭 붙어가지고 성령 안에서 완전히 하나가 되잖아요. 왜 그래요 이게? 부르심의 상이에요. 여러분 그 빌라델피아 교회 천사에게 편지할 때 너희가 인내의 말씀을 지켰은즉 시험의 때를 면하게 하리니, 시험의 때가 대환란이죠. 주님께서 편지할 때 교회는 여러분 한 사람 한 사람에게 편지하지 않습니다. 뭐 에베소 교회 천사에게 편지하라, 서원학교회 천사에게 편지하라, 두 아들의 교회 천사에게 편지하라, 필라델피아 교회 천사에게 편지하라, 온누리 복음 선교 교회 천사에게 편지하라. 우리는 공동체예요. 공동체. 이걸 알아야 됩니다. 운명을 같이 해야 돼요. 아멘. 그럴 때는 이 교회에서 있다가 운명을 같이 할 수 없는 사람들이 탈락이 되는 거예요. 그래서 이 교회 전체가 하나로 신부가 되어야 되는 겁니다, 여러분. 이 교회는 조직이 아니에요. The church is an organization at all. The church is an organism in Christ Jesus. We have to connect it spiritually to one another. 우리는 그리스도 안에서 영적으로 이렇게 붙어 있어요. 완전히 하나가 되어야 돼요. 여러분 벽돌이 이렇게 쌓여 있는데 하나 뚝 빠져보세요. 어떻게 돼요? 허물어집니다. 대본교회가 지금 조직화되어 있습니다. 조직화되어 있어요. 제가 회사를 사임하고서 사역자가 돼가지고 이제 큰 교회 들어갔더니 거기 보면 그 조직표 있죠? 오거나이제이션 차트가 있잖아요. 이걸 보고 내가 아주 뒤로 나올 뻔했어요. 어쩌면 재벌 그룹의 조직표하고 똑같더라고. 회장님, 그리고 비서, 그 다음에 뭐 무슨 위원장 이게 뭐 무슨 담당 사장 뭐 똑같더라고 보니까. 야, 이게 뭐가 필요할까? 저는 아주 깜짝 놀란 적이 있어요. 우리는 주님이 주시는 상을 쫓아가야 돼. 같이 쫓아가야 돼. 같이. 여러분 지난 2년 동안 그렇게 그런 마음을 가지고 살았습니까? 개인 플레이를 했습니까? 완전히 이게 스틱 투게더. 한 소망. 한 소망입니다. 교회마다. 이 교회에 주신 일이 있어요.
그 일을 왜 주셨느냐? 상 주시려고 하는 거예요. 옛날 유대인들이 앞으로 그들이 회개하면 이제 엄청난 축복을 준다 하는데 그거를 듣지도 않았어요. 듣지도 않고 선포하지도 않고 그 다음에 행하지도 않았어요. 이번 주일날 이제 주일 신년 메시지에 또 제가 얘기할 거지만 여러분이 이 교회에 주신 사역이 뭔가, 특별히 2015년에 주신 사역이 뭔가를 각자가 깨달아야 돼요. 목사가 이거 해야 됩니다. 그게 아닙니다. 각자가 깨달아서 각자가 깨닫고 기도하면서 이거를 디클레어 해야 돼요. 선포해야 됩니다. 여러분. 어떤 때 제가 강대상에서 선포할 때가 있죠. 이제 내년부터는 강의한 것을 책으로 만들 겁니다. 이거 선포하잖아요. 왜 그러느냐? 그 선포를 할 때 몇 명이나 알아듣는지 제가 주님께 묻기 위해서 그러는 거죠. 이스라엘 백성들이 주님이 새 일을 선포했는데 듣지도 않고 선포하지도 않고 하지 않았기 때문에 이 모양이 이꼴이 된 거예요. 지금 이스라엘. 그들이 범죄에서도 회개할 때 앞으로 하나님의 왕국에 들어갈 거야. 이걸 다 해놨는데 주님 너희들 귀머거리다 귀머거리. 귀가 있어 듣지 못한다. 그래서 교회 편지할 때도 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으죠. 교회입니다. 교회. 너희 각자가 아닙니다. 교회들에게. 그러니까 여러분 이제 나 하나가 잘못하면 교회 전체가 흔들립니다. 그래가지고 시간이 낭비되고요. 교회 전체에 고통에 한 지체가 마귀 때문에 고통받으면 전체가 고통을 받아요. 여러분 우리 이 집사님 여기 손가락 다쳤잖아. 손가락 1년 됐잖아. 1년 됐는데 지금 이게 아프면 요게 아프면은 전체가 아픈 거예요. 이게 여러분 그렇잖아요. 몸에 페인 있으면 전체가 아프지 않아요? 이게 바로 그런 거예요. 그거를 느낄 수 있어야 돼요. 한 지체가 고통받으면 내가 그걸 느낄 수 있어야 돼요. 이게 성령의 사람이에요. 남이 아프든 말든 뭐 남이 고통받든 말든 그냥 아이돈케 하는 거는 아니 우리는 여기는 조직이 아닙니다. 여기서 개인적으로 뭘 부를 취하고 뭐 개인적인 욕심을 추구하는 게 아니에요. 절대 그게 아닙니다. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그래서 15절로 16절 verse 15 through 16 그래서 뭐라는가 하면은 사도 바울은 지금 호소하고 있어요. Apostle Paul is appealing for unity in the work. 그렇기 때문에 이제는 전부가 다 연합하라 이거죠. 성령 안에 하나가 된다 이거죠. 이거는 안 하면 안 되는 거죠. 안 하면 안 되는 거예요. 사람들이 교회를 막 옮겨 다니잖아요. 그건 뭔지 몰라서 그래요. 주님이 정해진 교회에서 어려움이 있을지라도 그거를 끝까지 인내하면서 주님의 유익을 추구하죠. 주님의 유익이 바로 내 자신의 유익이 된다는 걸 이걸 깨달아야 돼요. 내 손해가 주님의 유익이고 나에게 돌아올 때는 훨씬 크게 들어간 거죠. 그러니까 주면은 내가 주겠다 바로 그런 얘기예요. 주님을 위해서 내가 희생하면 주님이 더 많이 준다는 얘기죠. 이게 바로 이게 영적인 원리라고요. 이걸 그리스도인들이 이걸 모르기 때문에 항상 문제가 있어요. 경제적인 문제, 그다음 육신적인 문제, 이 모든 문제가 거기서 나오는 거예요. 사도 바울은 빌립보 교회 성도들이 워낙 성교 동참하기 때문에 하나님이 그의 풍요한 가운데 예수 그리스도 통하여 너희 모든 쓸 것을 풍성하게 채워준다고 그랬습니다. 여러분 아니 하나님 아버지가 우리 아버지인데 창조주가 우리 아버지인데 저 주님께서 저를 불렀을 때 너무 좋더라고. 당장 내가 이제 잡을 관두고 월급이 안 나오는데 너무 좋은 거 있죠. 뭐 천지를 창조한 분이 내 아버지가 나보고 그러니까 너무 좋더라고. 얼마나 좋아하는지 몰라요 그때. 그때 사도 바울이 여기 뭐라고 그랬어요? 그러므로 누구든지 온전한 사람들을 이같이 생각할지니라. 생각을 바로 해야 되죠. 너희가 어떤 일에 다르게 생각하면 하나님께서는 이것도 너에게 계시해 주시거든요. 생각이 똑같아야 됩니다. 우리는 이 교회에 있는 한 이 교회에 주신 주님의 음성을 똑같이 듣고 생각이 똑같이 되고 입만 열면은 이 교회에 주신 일을 위해서 우리가 이 일을 해야지. 주님이 주셨네. 선포를 해야 돼요. 자꾸 선포. 주님이 주시잖아요. 일단 선포를 해야 됩니다. 선포를 하면 막에 달려들죠. 일단 선포를 해야만 일을 할 수 있어요.
이 교회 21년 동안 지금까지 주님의 일을 하면서 미리 다 선포하면은 그 선포를 들을 때 그거 듣고 사람들이 많이 나가죠. 그러나 남은 자들이 결국은 일을 하더라고요. 결국 일을 하더라고요. 선포를 할 때 주님께서 그걸 깨닫는 사람들이 같은 마음이 돼가지고 같이 기도하고 이 일을 행하게 되는 것입니다. 우리는 운명체입니다. 그래서 주 안에 있는 공동체로서 성령 안에서 하나로 행해야 되는 겁니다. 교회는 그리스도 안에서 한 몸이기 때문에 하나로 행하여서 똑같은 상을 받아야 됩니다. 여러분, 저와 여러분이 똑같은 상을 받는 겁니다. 이게 저에게 준 깨달음이에요. 얼마나 감사한지. 그래서 이 얘기를 꼭 해야 되겠다 생각해요. 이게 이렇게 말씀을 읽는데도 이 말씀이 오늘따라 더 어필하는 게 참 하나님의 말씀이 신기해요. 똑같은 말씀인데 그때마다 영적인 그 레벨이 올라감에 따라 깨닫는 그 깊이가 달라요. 똑같은 말씀인데요. 잊지 마세요. 이 교회에 주신 이 일을 우리가 같이 선포하고 기도하고 행하면 우리는 똑같은 상을 받아요. 그런가 안 그런가 나중에 두고 보세요 한번. 두고 보시다 나중에 아니라면 저한테 뭐라 해도 되는데 성경이 이렇게 있으니까 성경 말씀이 진리죠. 이게 제 생각이 아닙니다. 이거. 그러니까 결국 문제가 뭔가 하면은 교회 사람들이 가도 자신의 유익 때문에 가는 그런 사람이 많이 아무리 수만 명 모여도 주님의 일을 할 수 없어요. 오늘 제가 여러분이 지난 1년 동안에 오늘 이 말씀에 비춰볼 때 지난 해를 돌아보면서 이제 내가 어떤 결단할 것인가 한번 나의 유익을 이제는 잊어버리고 주님의 유익을 위해서 한번 살아보겠다 이렇게 결단하잖아요. 그러면 주님께서 그렇게 살 수 있는 길을 열어주십니다. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 진리에 순종하는 거죠. 베드로전서 1장에 21절, 21절 한 뭐가 나오죠? 진리에 순종함으로 이 진리에 순종할 때 뭐가 잘 돼요? 범사가 잘 되고 육신도 강건해야 돼요. 그리스도인들이 이렇게 살 때 육신이 강건해야 돼요. 아멘? 그래서 저는 기도가 뭔가 하면은 새벽마다 여기 오잖아요. 저는 이런 기도해요. 주님, 제 호흡이 있는 날까지 이 말씀을 전파할 수 있게 건강만 주시옵소서. 이렇게 기도합니다. 몸의 건강도 우리 몸을 다 주님 앞에 사한제물로 드려서 주님의 유익을 위해서 일할 때 몸의 건강은 보증식품이다 여러분. 여러분 의사한테 가서 병 고쳐줍니까? 물론 뭐 이렇게 찢어가지고 발라주면 되지만은 뭐 큰 병들은 하나도 못 고치잖아요. 그렇지 않습니까? 이제 집에 가서 쉬시면 됩니다 여러분. 이제 그렇게밖에 할 수가 없어요. 왜? 병이란 게 어디서 와요? 우리 그리스도인들의 병은 속에 있는 심령으로부터 와요. 골수로부터 와요. 골수로부터. 이게 영적인 병이 골수까지 가가지고 골수가 잘못되면 어떻게 돼? 몸 전체가 병이 나는 겁니다 여러분. 근데 그리스도인들은 정말 나이는 숫자에 불과해요. 정말 나이는 숫자에 불과해요. 저는 나이가 들면 들수록 그걸 느낍니다. 젊을 때 모르죠. 나이가 들수록 주님을 악마하는 자는 독수리가 하늘로 치솟는 것 같은 그러한 세임을 주신다는 게 정말 이게 느껴져요. 새벽에 일어날 때도 그냥 건강하게 일어나고 말이죠. 건강하게 일어나가지고 물 한 컵 탁 먹고 말이죠. 운동하고 교회 나올 때 얼마나 좋은지 몰라요. 그렇기 때문에 우리는 나이가 들수록 더 영적으로 건강해가지고 정말 2015년에 이제 이번 주일날 메시지를 통해서 그때 여러분이 정말 더 확실하게 깨닫게 되신다면 2015년이라는 이 새해는 저는 지금까지 목회하면서 정말 이게 어떻게 보면은 엄청난 결실을 거두고 그렇게 되는 것이 될 것 같아요. 저에게 주신 그런 메시지가 그렇습니다. 여러분이 똑같이 기도하면서 여러분 메시지나 성경 공부를 통해서 주신 그 메시지 있잖아요. 이런 것들 속에 여기서 이렇게 오늘 시간 통해서도 그렇지만은 여기서 선포되는 말씀 속에
주님이 저와 여러분에게 주신 새 일들, 항상 새 일이에요. 주님은 항상 새 것을 주십니다. 그래가지고 계속해서 하다 보면은 저 새 하늘에 가게 되는 거예요. 바로 이겁니다. 점점 올라가는 겁니다. 우리가 영적으로 올라가는 거죠. 그렇게 될 때 세상은 우리가 살 곳이 못 되는 이 세상이요, 주님만을 기다리며 서로 뜨겁게 사랑하는 그러한 교회가 되고, 그렇게 될 때 여기 누가 와도 그 동일한 소망을 가지기를 원하며 여기에 정착하기를 원하며 이런 교회로 성장하는 교회가 될 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님, 오늘도 사도 바울을 통해서 주신 이 메시지 안에서 우리가 2014년에 우리의 삶을 보면서 우리 자신을 점검하게 하시고, 이제 새해부터 이 사도 바울을 통하여 우리에게 주신 메시지를 우리가 깨달아서 이제는 우리 자신의 유익을 취하지 않고 우리에게 유익을 한 것은 다 손실로 여기고 주님의 유익만을 추구할 때에 우리 모두가 다 주님으로부터 엄청난 축복을 받는 이러한 해가 될 수 있도록 한 사람 한 사람도 빠짐없이 모두가 다 동일한 깨달음이 있게 하여 주시옵소서. 성령님 감사드립니다. 주님 감사드립니다. 참 이제 한 해를 지나면서 또 새해를 바라보며 우리가 다시 한번 다짐할 수 있는 귀한 축복의 기회를 주신 것을 감사합니다. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.